салому алейкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоъоти ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо Мадина Назарова. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат имрӯзҳо тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат дорад. имрӯз дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои наву замонавии муассисаи давлатии таълимии лицеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур дар рӯзҳои таҷҷил аз 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва оғози соли нави хониши 2019-2020 тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат мебошад. гузариши хабарнигорони мо. 30 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои наву замонавии муассисаи давлатии таълимии лицеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанберо дар кӯчаи Маҳмадулло Холви ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт мавриди истифода қарор доданд. бар шумо эй сарвари халқу диёр, бар шумо эй меҳрубону ғамгусор, бар шумо созандаву ободкор, бар шумо гӯем ҳамчун поздор. пешво эй раҳнамои роҳи мо хуш омадед, бар макони илму бар даргоҳи мо хуш омадед. саломат бошед, шумо да таҳлил шуд. бар мақсадаш расад он ро ки кӯшиш аст, инҷо тамоми чиз аз баҳри хониш аст, инҷои эътибор бар илму дониш аст. касе дорад наёбад ҳам сабаби мо шавад, дар лицеи шаҳриам машҳури дунё шавад. касе дорад наёбад ҳам сабаби мо шавад, дар лицеи шаҳриам машҳури дунё шавад. чун пешвои хеш доре нангуо, лицеи хешро созе номдор. чун пешвои хеш доре нангуо, лицеи хешро созе номдор. касе дорад наёбад ҳам сабаби мо шавад, дар лицеи шаҳриам машҳури дунё шавад. касе дорад наёбад ҳам сабаби мо шавад, дар лицеи шаҳриам машҳури дунё шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити нави таҳсил дар ин даргоҳи илму маърифат шинос шуда бо муҳассилину омӯзгорон суҳбати самимӣ анҷом доданд. хуш омадед муҳтарам пешвои муаззами миллат. муҳтарам пешвои миллат, ман ва ҳамсабақонам имрӯз бениҳоят шоду масрурем ки бо дастгирии шумо дар пойтахти азизамон лицеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе таъсис ёфта. ба мо имкон дод то тавассути озмун ба сафи хонандагони он шомил гардем.
تحصیل در چنین مؤسسه زیبا و مجهز و با تمام اشراف‌های زمانوی آرزوی دلنای ما بود و شکرانه استقلالیت، تنجی و آرامی و چون شما سروری غمخوار و مهربان میکنه که امروز به این آرزوی ما رسیدیم. در علم و هنر بکشاده ما را برای راست بیموده هدایت. آیا ای سروری عاقل و دانا زی صدق خانه ما بهر رضایت. مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 3 برای خوانندگان با لیاقت شهر دوشنبه در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و اقدام‌های سازنده رهبریت شهر دوشنبه در دوره آمادگی‌ها به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از حساب بودجه شهر دوشنبه مبلغ گذاری و بنیاد گردیده برای 1200 نفر خواننده در یک بس پیش بینی گردیده است. انشاءات نو در زمینه گیمناز رقم 53 به نام محبت محمود و بنیاد کرده شده دارای 65 صنفخانه و اتاقهای دیگر یاری رسان می باشد. مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 3 برای خوانندگان با لیاقت شهر دوشنبه از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی تأسیس یافته برای براه ماندن جریان تعلیم و تربیت در آن بینای با حشمت زمانوی بنیاد گردیده. میخواهم مینتداری خویش را و کلکتیو آموزگاران و خوانندگان لیسه را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس محترم شهرمان رستم امام علی بیان نمایم. جواباً به این غمخواری هایشان وعده می دهیم که کار تعلیم و تربیت را در سطح بلند تشکیل نموده در کوتاه‌ترین مدت نفوذ لیسه را با دستاوردهای نو و تازه در سطح جمهوری و بین المللی بالا برداریم. بینای مؤسسه نوی تعلیمی از 6 بینای چهارآشنه عبارت بوده در آن مؤثرترین شرایط علم آموزی برای نسل نورس و آینده‌ساز ملت فراهم کرده شده است. یادآور میشیم که کارهای ساختمانی این مؤسسه تعلیمی 30 می سال 2018 با اشتراک به واسطه سرور دولت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی آغاز گردیده بود. اینک انشاءات در روزهای تجلیل از 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و آغاز سال نو خوانش 2019-2020 با سطح و صفت بلند مورد بهره برداری قرار گرفت. در این انشاءات بنیاد گردیده تمام شرایط‌های زمانوی در سطح معاصر مجهز گردانده شده است. اینچنین انشاءات مذکور از 4 آشنه و تاخانه عبارت میباشد. در انشاءات صنف‌های خیمیا، بیولوژیا، متماتیکا، صنف‌های کامپیوتری موجود میباشد. باعث افتخار و سرفرازی ما آموزگاران است که امروز با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و شهرداری شهر دوشنبه چنین یک مؤسسه زیبا و زمانوی با بهترین طرح و عالی‌ترین شرایط‌ها ساخته به استفاده داده شد. بنیاد چنین مؤسسه‌های زیبا بازگوی آن است که دولت حکومت تاجیکستان به مسئله مکتب و معارف دقت روزافزون ظاهر می نماید و همه همین توجه ها ما آموزگاران را وادار می سازد که مسئولیت را دهچند حس نموده تمام دانش و مهارت، ملکه و استعدادمان را در پی درست تربیت نمودن نسل آینده ساز وطن به خرج دهیم. مؤسسه نوی تعلیمی دارای 4 صنفخانه لنگافانی، 2 صنفخانه کامپیوتری، صنفخانه‌های آزمایشگاه فیزیک، کیمیا، جغرافیا، بیولوژیا، صنفخانه سرود و موسیقی، صنفخانه آمادگی دفاع حربی با دالان تیاری مشق‌های حربی، صنفخانه نقشه‌کشی تکنیکی،
تعلیم مهنت، استخوانه کارکرد متاحها و تکنولوژی، استخوانه عمومی کارکرد فلز و چوب عبارت می باشد. در مؤسسه حجره‌های دکتر دندان و روانشناس نیز موجود است. در لیسه با مقصد تشکل نطق خوانندگان و انکشاف ذهنی و منطقی آنها اتاقهای لوگوپدی و آریتمتیک ذهنی تأسیس داده شده است که با تاکید مسئولین این تجربه نخستین در مؤسسه‌های تعلیمی همگانی مملکت می باشد. کتابخانه الکترونی مؤسسه با 25 عدد کامپیوتر و خط بلندسرعت اینترنت تامین گردیده است. صنفخانه تکنولوژی اطلاعاتی مؤسسه زمانوی تعلیمی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه با موثرترین دستگاه‌های کاری تامین بوده در آن برای خوانندگان تمام شرایط آموزشی فراهم کرده شده است. محترم پیشوای ملت، در جهان معاصر با سرعت ترقی یابنده فعالیت و رشد ساحه معارف را به استفاده تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی تصور کردن امکان ناپذیر است. ما در مؤسسه تحصیل خواهیم کرد که با بهترین تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی تأمین است. در جواب و این همکاری‌های شما وعده می‌دهیم که با بهای اعلی و انتظام نمونه‌ای تحصیل کردن برای رشد و نموی وطن عزیزمان سهم‌گذار باشیم. همزمان انشاءات نو دارای آشخانه با 600 جای نشست، تالار ورزشی در مساحت 542.8 متر مربع با 200 جای نشست و مجلسگاه با 450 جای نشست می باشد. چند روز پس سال نوی تحصیل شروع می شود. مبارک شود. موفقیت. خوانش خوب و علا به شما. ضمن شناسایی به پیشوای ملت اطلاع دادند که در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 3 برای خوانندگان با لیاقت شهر دوشنبه با کسب و هنرآموزی محصلین توجه خاصه داده شده. در تخانه بنا صنفخانه‌های تکنولوژی مهنت برای دختران و پسران، آمادگی دفاع حربی و استودیوی خورئوگرافی با تمام دستگاه و تجهیزات ضروری گشوده شده است. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جشن 28 سالگی استقلالیت با ما چنین بنای زمانوی را با ما هدیه نمود. بنای زمانوی همه شرایط ها را دارا است که در اینجا ما می توانیم همه علم هایی که با ما در کار است آموزیم، از جمله علم تکنولوژی که در جهان خیلی معروف است. بغیر از علم آموزی ما کسب هنر می آموزیم. قریب 60 سال می شود که من در جاده آموزگاری زحمت میکشم و چنین حال را من در عین زمان در دوره صاحب استقلالیت جمهوریت ما میبینم که هر روز یعنی در هر یک گوشه کنار، چه در شهر چه در دیه ها، همین گونه نمود مکتب های تیپ نو، لیسه، گیمنازیه ها یعنی ساخته شده ایستادن. غمخواری های جناب عالی را مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر دوشنبه را به اینابت گرفته ایستاده. کوشش به خرج میدیم که در آینده باز به فرزندان تعلیم خوب دهیم، آنها را به راه خوب هدایت نماییم، اساسهای این را به آنها آموزانیم و کوشش نماییم که فرزندان ما در آینده باز هم از پیروی پیشوای ملت باشند. با مقصد عمومی گردانی ورزش و ترغیب طرز حیات سالم در حوله مؤسسه تعلیمی میدانچه ورزشی معاصر با پهنایی 20 و درازه 40 متر ساخته شده در مجموع مساحت آن 800 متر مربع را در بر میگیرد. میدانچه برای بازی‌های فوتبال، والیبال و دیگر نمودهای ورزش پیش بینی گردیده جوابگو به معیارهای معاصر ساخته شده است. در شفت میدانچه ورزشی میدان تیاری حربی نیز بنیاد گردیده است. در حدود تعلیمگاه یک عدد ترانسفورماتور بلند شدت برقی نصب گردیده، همچنین انشاءات با سیستم گرمایدهی متمرکزانیده شده پیوست می باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سطح و صفت کارهای ساختمانی و طرح بنای لیسه بهای بلند دادند. پس از افتتاح مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 3 برای خوانندگان با لیاقت شهر دوشنبه، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در تالار برهوای آن با خوانندگان و آموزگاران و اهل معارف پایتخت ملاقات نموده آنها را با 28 سالگی
استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سال نو خوانش 2019-2020 تبریک و تهنیت گفتند. سرور دولت ضمن سخنرانی خوانندگان و آموزگاران را به استفاده پرثمر شرایط معاصر علم آموزی هدایت کرده وابسته به تدبیرهای موثر دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت بنیاد و نوسازی مؤسسه های تیپ نو در دوران صاحب استقلالی کشور با مقصد بالا برداشتن سطح و صفت علم آموزی نسل نورس و آینده ساز ملت یادآور شدند. تاکید گردید که برای باز هم بهتر نمودن شرایط تعلیمی و مهیا نمودن امکانات معاصر علم آموزی نسل نورس کشور امروزها در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت بنیاد صدها مؤسسه های تعلیمی با نظرداشت طلبات زمان ادامه دارد و تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بیشتر آنها مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. اطراف لیتسه در دوره تدبیرهای آبادانی در مساحت 7552 از 9 متر مربع سبززار و چراغان کرده شده نمای انشاءات تعلیمی شبانگاه خیلی زیبا و نظرربا به نظر می رسد. به این مؤسسه همه آموزگاران و خوانندگان طریق آزمون قبول گردیدند. مؤسسه دارای تمام شرایط های امکانات های معاصر می باشد. در جواب این همه بنیادکاری ها ما آموزگاران کوشش میکنیم که سطح و صفت تعلیم و تربیه را خوب برآوریم. تشبس‌های پیگیرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ما آموزگاران را سرمشق کار است و ما پیگیرانه دستور و سپارش های آن کس را برای خوانندگان خود هدایت می نماییم. کوشش می نماییم که خوانندگان در روحیه انسان دوستی، انسان پروری، پیش از همه حرمت و احترام کلان سالان، رسیدن به قدر ارزش های ملی به مثل فرهنگ و تاریخ و تمدن تربیه نماییم. با اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان منتداری بیان میکنیم. در برابر این با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی نیز منتداری بیان میکنیم و کوشش می نماییم که خوانندگان خود را محض در روحیه وطن دوستی و انسان پروری تربیه نماییم. افتتاح چنین یک مؤسسه تعلیمی زمانوی که دارای تمام شرایط‌های معاصر درس آموزی است از سیاست دوراندیشانه جناب عالی شهادت می‌دهد. من نعمت و سیاحت از نام کل خوانندگان لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالایاقت شهر دوشنبه پیشوای دلسوز و مهربان اظهار تشکر نموده به شما وعده می‌دهم که با سعی و کوشش به اندازه بهر آموزش علم و ادب کمر یک همت بسته نامبرداری این دولت و این ملت می‌گردیم و نام تاجیک و تاجیکستان را همچون ملتی با فرهنگ و صاحب تمدن در عرصه عالم معرفی می‌نماییم. من نورعلی و سرویناز خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالایاقت شهر دوشنبه میباشم. من منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت میرسانم که برای ما چنین بارگاه معاصر تعلیمی را هدیه نمودند. ما خوانندگان جواباً به غمخواری پیشوای ملتمان وعده می‌دهیم که در این مؤسسه زیبای و زمانوی با بهای اعلی تحصیل نموده نامبرداران این ملت و این دولت گردیده تاجیکستان عزیزمان را به قله‌های بلند میرسانیم. من تاورالیه و دینوزا خواننده مؤسسه دولتی لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالایاقت شهر دوشنبه میباشم. در عرفه سال نو تحصیل صاحب چنین بینایی با شکوه و زیبای و زمانوی گردیدیم. وقتی که وارد سیمخانه های آن می شود خوشحال و بریده خاطر می گردد، زیرا هر یک سیمخانه با اشیاءهای ضروری زمانوی تدریس جهازانیده شده انتظار خوانندگانند. در این مؤسسه با شکوه تمام شرایط ها فراهم آورده شده است. کتابخانه خوب و غنی از ادبیات های لازمه، میدانچه های ورزشی تابستانه زمستانه، آشخانه برهوا، مجلسگاه های خرد و بزرگ همه در سطح خیلی عالی بنا یافتند. برای این همه غمخواری های بی‌نظیر و پیشوای ملت اظهار تشکر و منتداری.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронӣ дар расми мавриди баҳрабардорӣ қарор додани литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри душанбе иброз доштанд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба хотири татбиқи сиёсати созандаи ҳукумати кишвар фаъолияти худро дар самти бунёду азнавсозӣ таҷҳизонидан ва таъминоти муассисаҳои таълимӣ бо лавозимоти зарурии хониш вусъат бахшида дар 2 соли охир аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ба сохтмони зиёда аз 25 муассисаи таълимӣ бо зиёда аз 42 000 ҷойи нишаст иқдом карданд. 3 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди ифтитоҳи муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри душанбе ва шиносоӣ бо шароити таълим дар толори маҷлис бо хонандагону омӯзгорон суҳбати самимӣ доир карданд. махсус сарвари давлат ҳамаи ҳозирин ва аҳли маорифи пойтахтро ба муносибати 28-умин солгарди ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки барои давлат ва миллати мо санаи воқеан таърихиву тақдирсоз ба ҳисоб меравад самимона табрик намуданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба рушду пешрафти кишвар суханронӣ карда ифтитоҳи литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқатро самараи даврони соҳибистиқлолии мамлакат арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба хотири татбиқи сиёсати созандаи ҳукумати кишвар фаъолияти худро дар самти бунёду азнавсозӣ таҷҳизонидан ва таъминоти муассисаҳои таълимӣ бо лавозимоти зарурии хониш вусъат бахшида дар 2 соли охир аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ба сохтмони зиёда аз 25 муассисаи таълимӣ бо зиёда аз 42 000 ҷойи нишаст иқдом карданд. аз ин ҳисоб то имрӯз аллакай 8 муассисаи таълимӣ барои 21 000 нафар хонанда бо сифати баланд сохта ба истифода дода шуд. илова ба литсеи имрӯза дар арафаи соли нави таҳсили ҷорӣ 7 муассисаи нави таълимӣ ва биноҳои иловагӣ бо 13 000 ҷойи нишаст ба истифода супорида мешаванд ки ҳамаи онҳо бо тарҳи меъмории муосир бунёд гардида бо тамоми шароити замонавии таълимӣ таъмин карда шуданд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки 5 муассисаи таълимии бунёдшуда аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо харҷи 116 миллион сомонӣ ва 2 муассисаи дигари таълимӣ бо 5840 ҷойи нишаст аз ҷониби соҳибкорони ватандӯси пойтахт бунёд гардидааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои иқдомҳои шоиста ва дастгирии сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баробарияти шаҳри душанбе изҳори сипос гуфта ба сифати корҳои иҷрошуда ба сохтмончиён баҳои баланд доданд. пешвои миллат устодон ва омӯзгоронро вазифадор карданд ки ба масъалаи қавӣ гардонидани ҳофизаи хонандагон эътибори ҷиддӣ диҳанд ва сатҳу сифати таълимро мунтазам беҳтар намоянд. ҳамчунин сарвари давлат таваҷҷӯҳи омӯзгоронро ба ҷоннок кардани робитаи мактаб бо волидон, татбиқи амалии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҷалб намуданд. вазорати маориф ва ин вазифадор гардид ки барои дар рӯҳияи баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ ва ахлоқи ҳамида тарбия намудани насли наврас нақшаи дарсҳои тарбиявиро бо мавзӯъҳои мушаххаси рӯзмарра таҳия ва амалӣ намояд. баъди суханронии президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз номи хонандагони муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқат хонандаи ҳамин муассисаи таълимӣ шоҳона раҳмонова баромад карда ба пешвои миллат барои фароҳам овардани беҳтарин ва муосиртарин шароити таълиму касбомӯзӣ изҳори сипосу миннатдорӣ кард. муҳтарам пешвои миллат, ман раҳмонова шоҳина хонандаи синфи 11 муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри душанбе мебошам. фараҳманду ифтихормандам ки бо гузаштан аз озмуни қабул ба номи бошарафи хонандаи литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри душанберо сазовор гардидам. дар фазои пур аз тафаққур ва шодӣ пеш аз ҳама мехоҳам ба фаъолият шурӯъ намудани ин муосири давлатиро воқеан ҳам дар низоми маориф ва муассисаҳои таълимӣ чӣ аз ҷиҳати шароити тадрис ва чӣ аз ҷиҳати барномаҳои таълимӣ беназир аст ба ҳамсинфон ва устодону омӯзгорон табрик гуфта ба шумо пешвои муаззами миллат баҳри бунёду истифода додани он
миннатдории самимӣ баён намоям. мо насли ояндасози давлату миллат ба шумо пешвои муаззами миллати ғамхору меҳрубон ваъда медиҳем ки дар ин муассисаи зебою замонавӣ бароямон мушарраф гардида бо баҳои аъло хатм намуда номбардорони ин давлату ин миллат гардида тоҷикистони азизамонро ба оламиён ҳамчун миллати бофарҳангу соҳибтамаддун муаррифӣ менамоем ва дар рушду пешрафти ватани аҷдодиамон ҳамчун пайравони содиқи шумо саҳми худро мегузорем. мекунед бунёд саддаргоҳи илм, раҳнамоӣ мекунед дар роҳи илм, беназиру бебаҳоед пешво, дар дилу дар дида ҷоед пешво. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. خیلی خیلی جوانان میگم که خوشبخت هستید. اقبال ببینید، تقدیر ببین. شما اولین ختم کنندگانی خود لیسه میشه SP 11 سال دیگر ختم میکنی. این مسئولیتی بسیار. حرفای زریقتی اولین خوانندگان لیسه در تاریخ همین لیسه میمونه. همخیلی نیست؟ آموزگارای اولین، خواننده اولین، ختم کننده اولین. برای این خوب خوانید، شرایط‌های درجه عالی است، نصب خوانیدتان، درجه عالی خوانید. خب آینده آنچه که خودتان حاضر ابتکار داشتید، آینده صاحبی کنید، خب بنیاد کنید، دولت خود را سازید. هیچ کس سرش را آهن نمیگیرد. ما برای شما کرده شدیم، نورسان و جوانان امروزه. موفقیت. امروز همچنین اساسگذاری صلح و وحدت ملی پشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ادامه تدبیرهای با صورت آبادانی و بنیادکاری در شهر دوشنبه در ناحیه سینوی پایتخت بینای نو جمعیت دارای مسئولیت محدود کالج طبی اجتماعی شهر دوشنبه را به استفاده سپردند. ضمن صحبت آزاد و صمیمی با دانشجویان و آموزگاران این مؤسسه تعلیمی پشوای ملت محترم امامعلی رحمان از آنها دعوت به عمل آوردند که همیشه برای علم آموزی کوشش نمایند و در تعلیم و تربیت نسل جوان مسئولیت بلند داشته باشند. در ادامه تدبیرهای با سرعت آبادانی و بنیادکاری در شهر دوشنبه روز 30 آگوست سال روان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینوی پایتخت بینای نو جمعیت دارای مسئولیت محدود کالج طبی اجتماعی شهر دوشنبه را در وضعیت تنتنوی مورد بهره برداری قرار دادند. السلام جناب عالی. السلام علیکم محترم جناب عالی. من اسلامزاده زهرا دانشجوی کالج طبی اجتماعی شهر دوشنبه قدوم شما را بر این بارگاه خیرد خیر مقدم میگوییم. و وقتی ما جوانان دوران صاحب استقلال در این مکان معرفت بهترین شرایط ها مهیا کرده شده است و آزمایشگاه های استوماتولوژی با نوترین تجهیزات های معاصر مجهز گردانیده شده است تا ما طبیبان آینده کسب پیشگرفته خویش را با تمام نازکی هایش از بر نموده بهر ساکنان کشور خدمتگزار باشیم و رسالت طبیبی خویش را بهر ساکنان کشور صافدلانه اجرا نماییم. اثنای شناسایی به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که این بینای خوشتر حوض زمانوی با شرایط مساعد تعلیم از جمله آزمایشگاه‌ها، کابینت‌های فنی، تالار ورزشی، آشخانه و تجهیزات طبی در دوام 4 سال با مبلغ‌گذاری مؤسسه دولتی فوند دستگیری صاحبکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، صاحبکاران محلی و سهم خود تعلیمگاه ساخته شده است. مقصد اساسی تأسیس دادن کالج طبی اجتماعی این баланд бардоштани савияи дониши малакаи касбии ҳамшираҳои тиб момадоиҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон аст ки дар оянда онҳо тавонанд ҷавобгӯи бозори ҷаҳонӣ меҳнат бошанд ва вобаста ба ин соли 2015 бо розигии пешвои муаззами миллат ин коллеҷи мо ташкил кардем ва то имрӯз давоми 4 сол фаъолият карда истодааст коллеҷ
و در طول 4 سال 524 دانشجو کالج ما را ختم نمودند و در همه مؤسسه‌های طبابتی و پروفیلاکتیکی جمهوری تاجیکستان فعالیت کاری دارند. منتداری خود و منتداری کل کارمندان و دانشجویان را با پیشوای ملت با جناب عالی رساندنی هستم که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهور پیشوای معظم ملت ما توانستیم امروز یک ساختمان نوی کالج تیبی که با همه طلبات‌های زمانوی جوابگو هست و تجهیزات‌های نوی زمانوی تأمین کرده شده است و ما میتوانیم به این وسیله کارمندان خوبی ساحه تندرستی رو تربیت کرده برآوریم و پیشکش مؤسسه‌های طبی پروفیلاکتیکی نماییم که در آینده خدمت‌رسانی طبی در جمهوری ما بهتر و خوبتر گردد. بینای نوی کالج طبی اجتماعی شهر دوشنبه از 7 آشیانه عبارت بوده، دارای 75 صنفخانه تعلیمی، 19 اتاق کاری، 4 صنفخانه کامپیوتری، کتابخانه با فراگیری 13000 نسخه ادبیات بدیعی، تعلیمی، متدی و سیاسی، 4 صنفخانه لکسیونی برای 100 جای نشست، آشخانه برای 300 نفر در یک وقت، مجلسگاه با 400 جای نشست و دیگر حجره‌های یاری رسان می باشد. مؤسسه تعلیمی برای 1200 نفر دانشجو در یک بس پیش بینی شده است. خوشبختانه با هدایت و ابتکاری به واسطه سرور کشورمان یک بینای زمانوی با تمام تجهیزات‌هایش، بینای 7 آشیانه با تخانه‌اش برای 1200 جای نشست برای دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت. در بینای نو برای 200 نفر کارمندان و آموزگاران جای کاری اساسی تامین می‌گردد. 7 آزمایشگاه لابراتوری که در آن دانشجویان ما هم مشغولیت‌های تعلیمی و تعلیم عملی را به واسطه در آنجا می‌گذارند و اینچنین یک صنفخانه سیمولیاسیونی با تمام تجهیزات‌ها یعنی ملوها آماده کرده شده هستند که دانشجویان در آنجا ملکه خود را بلند می‌بردارند. این زمان در این کالج از روی 7 اختصاص، کار همشیرگی، کار فارماسیفتی، کار طبابت دندان و دندانسازی، کار طبی عافیتی، کار همشیرگی در کسمتولوژی و کار مامودایگی متخصصان آماده کرده می شوند. پیشوای معظم ملت در پیامشان گفته بودند که در کاشانه‌های حسن باید متخصصان فعالیت کنند. فاکولته کاری کسمتولوژی نیز تأسیس داده شد و ما می‌کوشیم که متخصصی عالی در ساحه کسمتولوژی شده فعالیت کرده برای زیبایی و سالمی ساکنان کشورمان خدمت نماییم. ما خوشبخت هستیم که در چنین مؤسسه‌های عالی زمانوی تحصیل می‌نماییم. با نظرداشت زیاد بودن مراجعت شهروندان و فراهم بودن شرایط مساعد، شعبه شبانه نیز تأسیس داده شده است. در این شعبه از روی اختصاص‌های کار همشیرگی، کار فارماسیفتی و کار دندانسازی متخصصان تیار کرده می شوند. طلبات زمانه رو به نوبت گرفته سال مذکور ما شعبه شبانه از روی 3 اختصاص کار فارماسیفتی، کار همشیرگی و کار دندانسازی رو تأسیس نمودیم. بنابر سبب نرسیدن متخصصان میانه کسبی در جمهور مقصد ما از آن است که در شعبه شبانه نیز باز 405 نفر میتوانند تحصیل کنند و برای در آینده همچون متخصص در مؤسسه‌های طبی طبابتی کار و فعالیت نمایند. محض غمخوری‌های پیشوای معظم ملت بود که ما دختران مضافات از دهه آمده صاحب کسب گشتیم. از نام تمام طبیبان جوان وعده می‌دهیم که سیاست عاقلانه، عادلانه، انسان دوستانه و میهن پرورانه پیشوای معظم ملت را دستگیری نموده بهر سالمی ساکنان کشور حصه گذار می‌گردیم. بنیاد چنین مؤسسه پرحشمت برای ما جوانان امکانیت می‌دهد که کسب پیش نموده خویش را با تمام نازکی‌هایش از بر نماییم. در جمعیت دارای مسئولیت محدود کالج طبی اجتماعی شهر دوشنبه تشخیص‌های شیمی، فیزیک، کار همشیرگی، فارماکولوژی و تکنولوژی داروسازی تأسیس داده شده است. چنانه که معلوم است در تاجیکستان عزیز ما بسیار گیاهای شفابخش می‌روید. همه ساله دانشجویان ما به جمع‌آوری رستنی‌های شفابخش، گیاهای شفابخش سفربر کرده می‌شوند. هنگامی که آنها تجربه آموزی عملی می‌گذارند و این چنین یک چند نمود گیاهای شفابخش را ما در اینجا تیار می‌نماییم. از جمله چای کاهک،
кокути, пудина, меваи хуч ва дигар растаниҳоро ҷамъоварӣ ва бастабандӣ мегардонем. чуноне ки мо медонем гиёҳҳои шифобахш дар таркибашон бисёр ҳам аз алкалоидҳо, флавоноидҳо, равғанҳои эфирӣ бой мебошанд ва мо бояд кӯшиш намоем ки бисёртар аз ҳамин гиёҳҳои шифобахш истифода барем. иттилоъ дода шуд ки қаблан шумораи кормандони ин коллеҷи хусусӣ беш аз 90 нафарро ташкил медод. ҳамакнун бо фароҳам гардидани шароити мусоиди таълим шумораи кормандон ба 200 нафар расидааст. дар кафедраи педиатрия зиёда аз 10 нафар кормандони бо таҷриба фаъолият менамоянд ки онҳо инчунин докторои илм ва номзадҳои илм мебошанд. ҳама шароитҳои муосир барои гузарондани дарсҳои амалӣ бисёр хуб мебошад. таҷҳизотҳое ки чӣ тавре ки шумо мебинед ин нав оварда шудааст ва барои гузарондан барои расондани ёрии аввалӣ барқарор намудани кори дил ва нафас, расондани ёрии аввалӣ ҳангоми афтидани ҷисмҳои бегона барои нафас, бурдани беморони вазнин дар ҷойгоҳи хоб, хизматрасонии трахеостома, найчае ки ба хирной гузаронда мешавад, инчунин гузарондани зон ба меъда, гузарондани зон ба масона ва нигоҳу бин кардани носурҳои девори пешишкам ё стомаҳо мебошад. дар кафедраи мо 3 симхонаи дастамалҳои тиббӣ мавҷуд ҳастанд ки донишҷӯён пас аз фанҳои назариявӣ малакаҳои худашонро метавонанд ки дар он ҷо таҷриба гузаронанд. масалан дар мо ҳастанд мулоҳое ки дар тазриқҳои дохили мушакӣ, дохили варидӣ, зери пӯстӣ, дохили пӯстӣ тазриқҳоро мегузаронанд. инчунин ҳаст аз мулоҳое ки дар он ҷо қастараи занона ва мардона мегузаронанд, ҳуқна мегузоранд. инчунин мулоҳое ҳастанд ки давраи валодатро ба қайд мегиранд, эҳёгарии кӯдаконро, эҳёгарии навзодонро мегузаронанд ва дастамалҳое ҳастанд ки барои санҷидани фишори шараёнӣ ва гузаронидани ҳама намуди тазриқҳо мавҷуд ҳастанд. ҳангоми фаъолияти шиносоӣ бо фаъолияти коллеҷи тиббии иҷтимоии шаҳри душанбе роҳбарияти он ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор намуданд ки дар марҳилаҳои оянда нақша доранд дар шафати ин бинои таълимӣ боз як бинои 6 ошёна сохта ба истифода диҳанд. тибқи лоиҳа дар 3 ошёнаи бинои нав беморхонаи нигоҳубини ҳамширагӣ ва дар ошёнаҳои болои хобгоҳ барои донишҷӯён пешбинӣ шудааст. таъкид кардан ба маврид аст ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди коллеҷи тиббии иҷтимоии шаҳри душанбе соли 2015 таъсис дода шуда то имрӯз дар бинои иҷора амал мекард. миннатдории худро ба пешвои миллат ҷаноби олӣ мерасонем ки ба мо чунин шароитҳоро муҳайё намудааст. дар ин бинои наву замонавӣ 2 озмоишгоҳи стоматологӣ бо тамоми шароитҳои муосир аз он ҷумла 5 адад дастгоҳи стоматологӣ ва 1 симулятор барои гузарондани малакаҳои амалӣ ташкил ва ба истифода дода шудааст. бо истифода аз ин дастгоҳҳои муосир мо омӯзгорон тарзи муоина ва табобати бемориҳои стоматологиро аз он ҷумла бемориҳои карис, ғайри кариси, пулпит, периодонтит ва бемориҳои парадонро ба донишҷӯён меомӯзонем. миннатдории худамонро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки чунин шароитҳоро ба мо муҳайё кардагӣ ҳастанд ва мо метавонем бо тамоми кору фаъолият ва дониши худамонро истифода бурда маҳорат ва дониши донишҷӯёнро баланд гардонем то ки оянда ба ҳамин халқу миллат хизмати худашонро расонанд. соли таҳсили 2017-2018 коллеҷи мазкурро аввалин маротиба 197 нафар ва соли таҳсили 2018-2019 317 нафар хатм намуда соҳиби ҳуҷҷати намунаи давлатӣ гаштанд. айни ҳол дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди коллеҷи тиббии иҷтимоии шаҳри душанбе 912 нафар донишҷӯ таҳсил менамоянд. қабули довталабон тариқи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуда ҳамасола шумораи довталабони таҳсил аз шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат дар ин муассисаи таълимӣ афзоиш меёбад. 2 сол мешавад ки коллеҷи тиббиро 514 нафар донишҷӯён хатм намуда соҳиби маълумот гардида ба муассисаҳои тиббии табобатӣ ба кор рафтанд ва 30% онҳо бошад таҳсилашонро дар муассисаҳои олии касбӣ идома дода истодаанд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо донишҷӯён ва омӯзгорони ин муассисаи таълимӣ суҳбати озоду самимӣ анҷом дода даъват ба амал оварданд ки ҳамеша барои илмомӯзӣ кӯшиш намоянд ва дар таълиму тарбияи насли ҷавон масъулияти баланд дошта бошанд.
عبدالحمید نظیر بهادر استم، بهرالدین زایر، شهر دوشنبه، اخبار. امروز همچنین در ناحیه سینای شهر دوشنبه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 96 را پس از نوسازی مورد بهره برداری قرار دادند. مورد ذکر است که در سالهای من بعدن از بنیاد انشاءات تعلیمی و مؤسسه های نو در حدود شهر دوشنبه به نقشه گرفته شده است که مرحله به مرحله مشکلات ساحه را در سمت نارسایی جای نشست با پورگی حل خواهد کرد. روز 3 августи соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи синои шаҳри душанбе муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 96-ро пас аз навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. پیشوای ملت با شرایط مؤسسه شناس شده با خوانندگان و آموزگاران از نزدیک صحبت نمودند. مکتب از 4 آشانه و تخانه عبارت بوده برای 1488 نفر خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است. انشاءات با صفت بلند و مطابق به طلبات زمان معاصر ساخته شده، صنفخانه ها با دستگاه و تجهیزات و عیانیت های درسی تامین گردیدند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 96 دارای 35 صنفخانه بوده، از کابینت های شیمی، متماتیک، فیزیک، بیولوژی و دیگر اتاق‌های درسی عبارت میباشد. جهت گزاراندن درس‌های تعلیمی مهنت و آموزاندن کسب‌های گوناگون در تعلیمگاه، صنفخانه‌های علایده مجهز فنی تشکیل کرده شده است که در اینجا مشغولیت‌های دوزندگی، قنادی و آماده‌سازی هر گونه طعام‌ها گزارانده می‌شود. همزمان یک صنفخانه علایده برای گزاراندن درس‌های کامپیوتری پیش بینی شده. در این برابر اتاق‌های علایده برای رهبران و آموزگاران تعلیمگاه بنیاد گردیده است. Многоуважаемый основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, мы благодарны вам за эту новую, благоустроенную современную школу. В ответ за ваши отцовские заботы обещаем хорошо учиться и, как ваши верные последователи, будем служить любимой Родине ради ее процветания. در برابر صنفخانه‌های مجهز و زمانوی همچنین مؤسسه نو دارای مجلسگاه با 150 جای نشست و آشخانه با بیشتر از 100 جای میباشد. طور اسناد شناسایی معلوم گردید در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 96 همچنین برای گزاراندن درس‌های تربیت جسمانی و دایر نمودن مسابقه‌های گوناگون ورزشی شرایط ضروری فراهم آورده شده است. ما خوانندگان مکتب میانه عمومی رقم 96 عرض سپاس بپایان خود را به سرور عاقل و خردمند جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانیم که با دستگیری و غمخواری ایشان صاحب مکتب نو و زمانوی گشتیم.
همزمان در مسابقه‌های داخلی و بین‌المللی اشتراک نموده صاحب جایزه‌های نمایان گشتم. جواباً به پیشوای معظم ملت قول می‌دهم که در مکتب را با بهای اعلی ختم کرده در آینده به دانشگاه‌های ملی داخل گردم و در آینده به دولت و ملت صادقانه خدمت می‌نمایم. تمامی صنفخانه‌ها، راهروها، تالارها و آشخانه تعلیمگاه با دستگاه‌های گرم‌دهی تامین بوده، آن به شبکه متمرکزانیده شده گرم‌دهی پیوست گردیده است. برای انشاءات مذکور خطی علایده برق کشانیده شده، همچنین 2 عدد ترانسفورماتور علایده پراقتدار برای تامین بی‌ممانعیت نیروی برق در حدود انشاءات نصب گردیده است. اطراف تعلیمگاه با درختان آرایشی و گل و بوته‌های موسمی زیبا و آرای یافته پرمیسزار کرده شده است. The founder of peace, the father of the nation, our dear president. I'm the one who is totally proud of you. I'm really glad that we have got such kind of fascinating, unbelievable and incredible president who absolutely gave his heart for the blossom of our country, not knowing any types of danger. I'm very thankful that you tried to do your best in order to build such kind of modern and international school for us. Due to this modern school, we, the young generation, will study hard and achieve something special for the future of our country and raise our flag in the international spheres. This was what I wanted to tell. At the end, I wish you luck, success and enjoyment in your entire works. Thanks a lot. قابل به تذکر است که بینای قبلی مؤسسه تعلیمی رقم 96 ناحیه سینا در حالت ناگوار قرار داشت و به طلبات امروز جوابگو نبود. از این راه آن پورا برطرف کرده شد. با بنیاد انشاءات نو مشکلات چندین ساله آموزگاران و خوانندگان در سمت نارسایی جای نشست و شرایط مساعد تعلیمی حل خود را یافت. اکنون آنها می توانند در صنفخانه‌های برهوا و مجهز به درس آموزی مشغول گردند. امروز واقعا هم برای شاگردان و هم استادان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 96 باعث خوشحالی و یک رویداد فرحبخش و جالب و خاطرمان است که در روز دانش با آستانه بینایی که پر از نوسازی شده و چشمها را نور و صفا میبخشد قدم مبارک خود را میگذارند. منتداری بی‌پایان و صمیمی خویش و کل آموزگاران و طالب علمان مؤسسه مذکور را به پیشوای معظم ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان بیان نموده، همچون شهروند جمهوری تاجیکستان آرزوی آن را دارم که در کشور صاحب استقلالم همیشه صلح پایدار باشد. در کتابخانه مؤسسه ما برای ما همه نمود شرایط‌های حاضر زمان مهیا گردیده است. از جمله کتاب‌های بدیعی‌ها، کتاب‌های فنی خیلی هم زیاد می‌باشند که ما می‌توانیم از آنها وسیع استفاده بریم. همچنین تالار خانش است که ما از آن خیلی هم خوب استفاده برده دانش خود را خیلی هم زیادتر می‌گردانیم. من منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم. پس از شناسایی با شرایط تعلیمی مؤسسه مذکور، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نزد آموزگاران، خوانندگان و اهل معارف شهر دوشنبه سخنرانی کرده افتتاح مؤسسه نوی تعلیمی را به آنها تهنیت گفتند. پیشوای ملت همچنین از خوانندگان دعوت به عمل آوردند که با استفاده از چنین شرایط مساعد جهت آموختن علم از خودکونی زبانها و تکنولوژی نو کوشش نموده همچون نسلی سازنده به کمال رسند. تاکید گردید که در عرفه سال نو خوانش افتتاح این تعلیمگاه تحفه ارزنده حکومت جمهوری تاجیکستان به خوانندگان و آموزگاران بوده. همین گونه در سالهای من بعد نیز بنیاد انشاءات تعلیمی و مؤسسه‌های نو در حدود شهر دوشنبه به نقشه گرفته شده است که مرحله به مرحله مشکلات ساحه را در سمت نارسایی جای نشست به پراگی حل خواهد کرد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پس از افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 96 با آموزگاران و خوانندگان این مؤسسه تعلیمی ملاقات صمیمی دایر نمودند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جمله ذکر نمودند که سطح و صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه نسبت به سالهای پیش با تدریج بهتر شده ایستاده است و نتیجه‌های داخلشوی ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت با مکاتب عالی دلیل گفته‌های بالا می باشد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی از امکانیت و شرایط معاصر تحصیل و علم آموزی در مملکت یادآور شده اظهار داشتند
که حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر اندیشیدن تدبیرهای ضروری در سمت تأمین امنیت جامعه و پیشرفت، اینچنین بر رشد ساحه معارف و بلند برداشتن سطح سواد و معرفت نورسان و جوانان اعتبار جدی ظاهر می نماید. به این خاطر در دوران صاحب استقلالی در تاجیکستان تدبیرهای زیادی عملی انجام داده شده‌اند که نمونه عالی آن رشد ساحه معارف در پایتخت مملکت شهر دوشنبه می باشد. طور تاکید گردید هر سال در مملکت 1 سپتامبر روز دانش و درس صلح برگزار می گردد و مفهوم صلح در برابر دیگر ارزش‌های صاحب استقلالی محور اساسی پایداری دولت تاجیکستان محسوب یافته، شرط اساسی ترین زندگی آسوده، خاندان آرام و پیشرفت جامعه و دولت به حساب می رود. از این خاطر رسیدن به قدر صلح و وحدت ملی وظیفه مقدس بوده. از اهل ضیا، آموزگاران، پدر و مادران و عموما کل بزرگسالان تقاضا می نماید که به جوانان و نورسان ماهیت صلح و وحدت، استقلالیت دولتی و سرجمعی ملت را پیوسته تلقین کنند و برای جاویدان ماندن این ارزش‌های بزرگ ملی کوشش نمایند. اظهار قناعتمندی کرده شد که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در سالهای اخیر در برابر دیگر ساحه‌ها با انجام دادن اقدامات زیاد به پیشرفت ساحه معارف پایتخت تکانی جدی بخشیده ایستاده‌اند. از موفقیت‌های خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت در المپیادهای فنی جمهوری و بین‌المللی اظهار قناعتمندی کرده شد و تاکید گردید که سطح و صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه نسبت به سالهای پیش با تدریج بهتر شده ایستاده است و نتیجه‌های داخلشوی ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت به مکاتب عالی دلیل این گفته‌ها میباشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان وزارت معارف و علم ساختارهای آن در محل و کل آموزگاران را وظیفه‌دار نمودند که در همکاری با پدر و مادران کارهای فهماندهی را جهت راهنمایی فرزندان برای انتخاب اختصاص‌های برای تاجیکستان ضروری جانناک کرده به مسئله فراگیری خوانندگان به زینه سیوم تحصیلات نیز توجه بیشتر ظاهر نمایند و با مقصد پیشگیری از حقوق ویرانکنی و قانونشکنی نابالغان و نورسان برای فرا گرفتن خوانندگان به تحصیلات علاوگی تقویت بخشیدن رابطه با عائله، همچنین در سمت رعایت حتمی قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند تدبیرهای علاوگی اندیشند. همزمان برای فراگیری کودکان و نورسان با مشغولیت‌های گوناگون و تقویت دادن فعالیت مرکزهای تحصیلات علاوگی در سمت فراگیری آنها با محفل‌های آموزشی و کسب آموزی با مسئولان دستور و سفارش‌های قطعی داده شد. پرزیدنت مملکت اظهار اطمینان نمودند که با کوشش‌های یکجایه این مسئله‌ها حل و فصل گردیده فرزندان مردم تاجیک در روحیه و تندرستی تربیت می‌یابند و در آینده نامبردار و افتخاری نسل کلانسال می‌گردند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه اسماعیل سامانی مرکز استراحتی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه را مورد بهره برداری قرار دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با تشبث رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و با صاحبکاران برای دستگیری تشبث رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بهای ارزنده داده اقدام آنها را نمونه عبرت شایسته نامیدند. 3 آگوست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه اسماعیل سامانی مرکز استراحتی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه را پس از نوسازی مورد بهره برداری قرار دادند. بعد افتتاح مرکز پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با شرایط استراحت در کل دوشنبه از جمله مغازه، طربخانه، حوضها، اکواپارک، باغ حیوانات، میدانچه‌های نزد ساحل کل و دیگر انشاءات فراغتی اینجا شناس شدند. گفتم به مورد است که پس از افتتاح کل دوشنبه در پایتخت شماره انشاءات فراغتی باز یک عدد زیاد گردیده. مرکز معاصر استراحتی و فراغتی پیشکش ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه کرده شد.
وقته که وطنی عزیزمون تاجیکستان همچون یک پاره کره زمین دارای کوه و دریاهای زیاد آبانبارها و هرها و پشت و بخش میباشد. یادآور میشویم که برای این تدبیر از طرف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هنوز 2 سال قبل اقدام پیش گرفته شده بود و آن در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی دستاوردی ارزنده است. 9 نوامبر سال 2017 در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با لایحه‌های ارزانسازی کل ورزاب و بنیاد کارخانه‌های استحصال مسئله ساختمانی شناس شده برای ساختمان مرکز استراحتی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه سنگ اساس گذاشتند. با مقصد آباد و زیبا نمودن انشاءات استراحتی و فراغتی و دیگر مرکزهای فرهنگی، اینچنین فراهم آوردن شرایط مساعد برای ساکنان و مهمانان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با صاحبکاران وطنی تصمیم گرفته بودند کل ورزاب واقع در شفت شاهراه دوشنبه خوجند چناق را در نزد ساحل دریای ورزاب از نو سازی نمایند. همان وقت به نقشه گرفته شده بود که در اطراف کل برای کودکان و نورسان و کلانسالان جایهای مخصوص دلخوشی، اکواپارک، میدانچه‌های فوتبال، والیبال و دیگر مرکزها بنیاد گردد. برای استراحت خوش کلانسالان در کل نقلیات آبی، گیدروسیکل‌ها و کاتاماران‌ها استفاده برده می‌شوند. با مقصد از نوسازی موضع استراحتی و فراغتی و سیاحی زمانوی در قلمرو کشور، معرفی آن به مهمانان ساکنان مملکت، اینچنین شهرت خاصه پیدا نمودن نام کل در منطقه آسیای مرکزی، ماه نوامبر سال 2017 کارهای ساختمانی، آبادانی و تعمیر و ازادسازی مرکز استراحتی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه آغاز گردید. مساحت مرکز استراحتی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه پیش از نوسازی 13 گکتار را تشکیل میداد. با وسیع نمودن حدود مرکز استراحتی و فراهم آوردن امکانیت‌های نوی استراحتی، مساحت آن به 17 گکتار رسانده شد. دروازه درآمدگاه مرکز استراحتی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه با نقش و نگار و اسلوب خاصه آرایش داده شده، حدود آن با پنجره آرایشی احاطه کرده شده است. پیراهه‌ها با تخت‌سنگ‌ها رویپوش کرده شده. داخل و گرد و اطراف کل در میدان قریب 3 گکتار سبزه و کباب‌زار گردیده است و در حدود آن درخت و بوته‌های خاص اقلیم جنوب و شرقی شناخته شده است. مرکز میتواند در یک روز تا به 5000 مهمانان داخل و خارج کشور خدمت رساند. واردشوی به حدود این مرکز فراغتی با استفاده از سسمچه‌های مخصوص الکترونی صورت میگیرد که این به استراحت کنندگان امکانیت استفاده بردن تمام انشاءات مرکز را فراهم می‌سازد.
дар қисми шимолу шарқии марказ ду таваққуфгоҳ барои 500 воситаи нақлиёт сохта шуда роҳраҳои марказ пурра асфалт пӯш гардидааст. дар ҳудуди маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳӣ 3 бинои нав бо санъати меъмории хоса сохта шудааст. бинои якум аз 2 ошона иборат буда дар ошонаи якум хазина, мағозаи хӯрокворӣ, мағозаи махсуси фурӯши лавозимоти шиноварию истироҳатӣ, ҳаммом, ҳуҷраҳо барои ивази либос, хонаҳои дастшӯӣ ва отоқҳои кории маъмурият ҷойгир шудааст. ошонаи дуюм аз толори маҷлис ва ҳуҷраҳо барои истироҳат иборат мебошад. дар назди бинои мазкур майдончаи кушоди консертӣ бо тамоми таҷҳизоти ороишӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. дар саҳни ҳавлӣ 2 фаввораи рақсон бо истифода аз мусиқиҳои ҷаззоб ва тасвирҳои рангоранг қомат афрохта, ҳамзамон шаршара бо истифода аз сангҳои азимҷуса сохта шудааст. дар қисми шимолу шарқии кӯл бинои як ошона қомат афрохта, дар он тарабхона ва қаҳвахона ҷойгир аст, ки дар як вақт имконияти қабули 700 нафар меҳмонро ҳам дар дохил ва ҳам дар саҳни ҳавлӣ доро мебошад. ғайр аз ин дар ин бино ҳуҷраҳои иҷораи катамаран, флейборд ва гидросикл ҷойгир мебошад. обанбори кӯли душанбе масоҳати 6.5 гектарро дар бар гирифта, ба он оби софи равон ворид мешавад ва сифати он таҳти назорати доимӣ қарор дорад. дар қисми шимолии соҳил ҷой барои оббозӣ ки бо тур ҷудо шудааст, дар қисми шарқӣ бошад ҷой барои истироҳату фароғати гурӯҳиву оилавӣ бо катҳои алоҳида ташкил карда шудааст, ки ҳар кадоми аз онҳо бо ҳуҷра барои ивази либос таъмин гардида, дар онҳо имконияти дастрасии мустақим ба соҳили кӯл фароҳам аст. соҳили кӯл аз қуми махсуси баҳрӣ ки аз шимоли кишвар оварда шудааст рӯйпӯш гардида ба саломатии инсон манфиатовар мебошад. дар баробари ин барои истироҳаткунандагон ва дӯстдорони бозиҳои обӣ трамплинҳои варзишӣ барои ҷаҳидан ба об сохта шуда, онҳо метавонанд аз катамаранҳо, флейборд ва гидросиклҳо истифода баранд. дар гирди кӯл дар масофаи 2000 метр пайроҳа барои давидан ва велосипедронӣ ташкил шуда, дар ҷои махсус таваққуфгоҳи велосипедҳо сохта шудааст. маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли душанбе велосипедҳои дучарха ва чорчархаро барои истифодабарӣ дар ҳудуди кӯл пешкаши сокинону меҳмонон намудааст. барои нафароне ки худашон маҳорати пазандагӣ доранд ва мехоҳанд хӯрокро бо дасти худ омода созанд, дар минтақаи истироҳатии оилавӣ дар наздикии кӯл катҳо мавҷуданд ки аз он метавонанд истифода баранд. дар қисми шимолу ғарбии маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли душанбе боғи ҳайвонот сохта шудааст, ки дар он беш аз 50 навъи ҳайвоноти нодири оилаҳои хазандаҳо, дарандаҳо, ширхӯрҳо, паррандаҳо ва ғайра ҷойгир шудааст. қисми дигари маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли душанберо аквапарк, парки обӣ ташкил медиҳад, ки он дар масоҳати 2.6 гектар ҷойгир буда, чун намунаи муосири беҳамто дар ҳудуди осиёи марказӣ калонтарин маҳсуб меёбад. аквапарк аз 5 маҷмӯаи истироҳатӣ, ҳавзи шиноварӣ бо фаввораҳои дорои тасвирҳои гуногун барои калонсолон ва кӯдакон, майдонҳои бозиҳои шавқовар ва дигар таҷҳизоти дилхушии обӣ иборат мебошад. ҳавзҳо дорои системаи махсуси поккунии об буда, тавассути насосҳои филтркунанда вазъи санитарии об пурра таъмин мегардад. айни ҳол мо дар таххонае қарор дорем, ки дар ин таххона зиёда аз 8 филтр мавҷуд буда, ҳар як ин филтрҳо дорои ду муҳаррикӣ мебошанд. ин филтр ва муҳаррикҳо барои тоза ва ба ҳавзҳои шиноварӣ таъмин кардани об истифода бурда мешавад ва аз ин филтрҳо мо метавонем ки ба тамоми ҳавзҳое ки дар ин ҷо мавҷуд аст бе ягон маъмуният обро сари вақт таъмин намоем ва ин филтрҳо ҳамчунин барои тоза нигоҳ кардан ва барои гигиенае ки дар ин ҳавз мавҷуд аст истифода бурда мешавад. дар парки обӣ зиёда аз 16 навъи аттраксионҳои обӣ васл карда шудааст, ки дар кишвар бори аввал аз Туркия вориди ҷумҳурии Тоҷикистон гардидааст, ба монанди Space Shuttle, Black Hole, Turbo Lace, Spacebot, Rocket Freefall, Vindigo, Twister.
лоиҳакаши маркази сироативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе ҷамъияти саҳомии пӯшудаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ мебошад. баъди шиносоӣ пурра бо маркази истироативу фароғатии кӯли Душанбе, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ташаббуси роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ба соҳибкорон барои дастгирии ташаббуси роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳои арзанда дода, иқдоми онҳоро намунаи ибрати шоиста номиданд. бояд гуфт ки ҳамаи иншооти муҳими соҳаи туризм ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёдашон тадбирандешӣ мегардад, баҳри рушди соҳаҳои туризм ва варзиши кишвар дар минтақаи туристии Варзоб аҳамияти муҳим доранд. баробари сохтмони иншооти номбаршуда боз садҳо ҷойи нави корӣ таъсис меёбад, ки дар самти таъмини аҳолӣ бо кори доимӣ мусоидат менамояд. ҳамчунин иншооти мазкур бо тарҳи муосир сохта шуда сатҳи хизматрасонӣ ба сокинони мамлакат ва меҳмонони хориҷӣ беҳтар мегардад. باعث خرسندی است که برای ما در اینجا اکواپارک زمانوی کشوده به استفاده داده شد که پیش این چیزها برای ساکنان شهر دوشنبه مهیا نبود. مینه‌داری خود را به پیشوای ملت و برای شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانیم که برای ما چنین شرایط‌ها را مهیا نمودند و هر کس به ممنونیت میتواند که در اینجا آماده استراحت نماید. ما امروز خیلی خوشحال هستیم که در پایتخت ما چنین کولی دوشنبه ساخته شد. مینه‌داری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه میرسانیم که به ما ورزشگران چنین شرایط مهیا نمودند. ما خیلی خوشحال هستیم که در دوشنبه یکمین بار والیبال ساحلی ساخته شده است. ما میتوانیم که با دسته خودمون آمده در اینجا مشق کرده در مسابقه ها اشتراک کرده پرچممون را بلند گذاریم. Наш комплекс является одним из самых крупных в Средней Азии, и мы рассчитываем на очень большой поток гостей не только из нашей страны, но и из ближайшего зарубежья. Данный проект был реализован достаточно в короткие сроки. Мы приложили большие усилия, чтобы соблюсти все мировые стандарты по безопасности и отдыху на территории аквакомплекса. Кроме аквапарка мы реконструировали озеро, располагается на территории 17 гектаров. В основном мы рассчитываем на семейный отдых, и для улучшения качества отдыха на территории комплекса мы специально привезли кварцевый песок, который достаточно комфортен для отдыха и полезен, даже можно так сказать. Также мы на территории комплекса построили контактный зоопарк именно для того, чтобы дети, родители смогли провести полезное время, познакомиться с животными, поиграться, покормить. В то же время здесь есть другой аспект. При создании этого комплекса мы рассчитывали создать рабочие места для местного населения. При полной эксплуатации наш комплекс обеспечит порядка 100 рабочих мест. И в основном это молодые специалисты именно в сфере туризма, спорта. Также мы рассчитываем то, что наш комплекс даст большой рывок для развития туризма в нашей стране и позволит поднять уровень туризма на более высокую планку. افتخارمند و سرفراز از آن هستیم که امروز ما با شکرگزاری اساس و ثبات کشور، وحدت یگانگی و استقلال کامل دولت در چنین دولتی آباد و زیبا و آسایشته اون را به سر برده شدیم. ما از امروز با تشبث پیشوای معظم ملت باز یک موضع استراحتی با بهترین امکانیت‌ها و شرایط سطحی بین‌المللی شده شد که می‌تواند که
این موضع سیاحی جلب سیاحان خارجی را به جمهوری باز هم زیادتر گرداند. همه آن مسائلی که وابسته به جوانان است ما افتخار از آن میکنیم که امروز به واسطه پیشروی معظم ملت زیر توجه خاصه خود قرار داده است و همه آن امکانات و همه آن آبادی که البته که برای نسل نورس است چون که جوانان چون پیشروی معظم ملت میگن آینده ملت هستند و ما تشکر و منتداری خویش را به پیشروی معظم ملت بیان میکنیم که ما جوانان را اینقدر دستگیری میکنند و بهترین شرایط‌های زمانوی برای هم استراحت هم تحصیل و هم کار فعالیت تمام مهیا ساختند. امروز با ما پیشوای ملت و اینچنین محترم رستم امامعلی رئیس شهر برای جوانان چنین شرایط‌های زیبا را فراهم آوردند و نه تنها برای ساکنان شهر دوشنبه بلکه بسیاری سیاحانی که به دولت ما به مهمانی میآیند میتوانند که از منظره‌های زیبای ما از همین اکواپارکی که امروز گشوده شد از آنها استفاده برده در دوشنبه ما حلاوت برند از استراحت خوبی خود. استقلالیت والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت ملت ما به حساب می‌رود. با به دست آوردن این نعمت بزرگ نور و ضیا، مهر و وفا، آبادی و آزادی و همفکری و همزیستی در وطن محبوب ما فراهم آمد. ما نسل دوران استقلال شکرانه از آن میکنیم که چنین سرور بنیادکن و وطن دوست داریم و همیشه با کشور خود میفخریم. ما امروز کودکان خیلی خوشبختیم که کوری دوشنبه را به استفاده دادند. باعث افتخار و فرحمندی است که امروز در عرفه تجلیل باشکوه جشن 28 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی یک مرکز باشکوه فرهنگی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه مورد استفاده قرار داده شد و خرسندی آور است که امروز نورسان و جوانان و کلانسالان در این مرکز باشکوه فرهنگی و فراغتی پیش از همه شناوری میکنند و مرکز مذکور مجهز با شرایط زمان معاصر به استفاده داده شده است. ساکنان میتوانند از موضعهای باشکوه این دیار بازدید نمایند، مخصوصا از باغ حیوانات، از اومد آن مرکزهایی که در حدود پل دوشنبه به استفاده داده شده است بازدید میکنند و برای خود تاثیرات بسیار نیک میبردارند و امروز طور میبینیم و مشاهده میکنیم خرسندی و شادی کودکان و نورسان و جوانان حد و کنار ندارد چون که شرایطی که امروز در این کل دوشنبه ما میبینیم تمام امکانیت فراهم آورده شده است و امروز رسالت اصلی و وظیفه اولین درجه ما نورسان و جوانان پیش از همه در حالت خوب نگاه داشتن این شرایط یعنی این کل دوشنبه و آن را به نسل‌های آینده به میراث گذاشتن است. خیلی خرسند از آن هستم که در شهر دوشنبه باز یک چنین اکواپارک زمانوی با تمام شرایط‌های زمانوی ساخته به استفاده داده شد. ما ساکنان می‌توانیم در وقت‌های خالیگی خود اومده از چنین زیبایی دیدن کنیم و با مثلا یار دوستای خود اومده میتونیم بیایم استراحت کنیم. خیلی خرسندم که وطن ما روز تا روز آباد و زیبا شده ایستاده است و باید قید کنم که تاجیکستان مکانی میباشد که سیاحان در اینجا بسیار میبیایند و وقتی که سیاحان میبیایند و از این گونه زیبایی ها دیدنی میکنند البته ذکر میکنند که تاجیکستان هم یکی از دولت‌های مترقی شده ایستاده است و برای ما ساکنان فخر است که مثلا آبادکاری شده ایستاده است و ما میتوانیم در چنین شرایط‌های زمانوی زندگی کنیم و خیلی خرسند هستم. پیش از همه منتداری خودم را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسونم که برای ما جوانان برای ما ساکنان چنین وطنی آباد و زیبا را بنیاد کرده ایستادند و منتداری خویش را باز به رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه میرسونم که به واسطه به جوانی خود نگاه نکرده و خیلی عاقل و دانا هستند و کوشش میکنند که پایتختمان را یکی از پایتخت‌های زیباترین دنیا گردانند و باز
миннатдориамро ба тамоми он шахсоне ки саҳми худро гузоштанд барои бунёд кардани ин аквапарки замонавӣ мерасонам. боиси сарфарозӣ ва хушнудӣ аст ки имрӯз дар партави сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри азизамон, пойтахтамон шаҳри Душанбе имрӯз боз як иншооти сайёҳӣ баҳри тамоми меҳмонону сокинони пойтахт мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки дар минтақа назираш нест ва мо ҷавонону варзишгарон вобаста ба ин таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳрамон муҳтарам Рустам Эмомалӣ изҳори миннатдорӣ намуда бовар мекунем ки дар пайравӣ аз пешвои муаззами миллат барои муаррифии тоҷикистони азиз аз ин имкониятҳо истифода бурда барои тарғиби васеъи ин мавзеъҳои сайёҳӣ ки барои тамоми ҷалби сайёҳон хеле имконпазир аст мо кӯшишҳои пайвастаро ба харҷ медиҳем ва имрӯза иншооте ки дар шаҳри Душанбе сохта ба истифода шуд албатта дар канори шоҳрои байналмилалии Душанбе Хуҷанд ҷойгир аст ва ин албатта имконият медиҳад ки ҳар он меҳмонону сокинон ва хориҷое ки ба шаҳри Душанбе ворид мешаванд аз ин минтақа ҳатман дидан мекунанд ва кӯшиш мекунанд ки дар ин минтақа истироҳат кунанд ва албатта ин имконият барои чи оилавӣ ва чи дар танҳо будан истироҳат кардан дар ин ҷо тамоми имкониятҳои фароҳам варда шудааст ва мо ба дастандакорони ин лоиҳа ва ташаббуси пешвои муаззами миллат изҳори сипос мекунем ва кӯшиш мекунем ки дар оянда муаррифгари чунин имкониятҳо бошем. воқеан ҳам имрӯз шароитҳои фароҳамовардаи истироҳатгоҳи кӯли Душанбе барои кӯли сокинон ва меҳмонони пойтахт бисёр барои мавзеи истироҳатие ки дар минтақа назир надорад бисёр ҳам муфид мебошад ва албатта истироҳатгоҳи мазкур бо тамоми шароитҳое ки стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгоҳ аст ва метавон ки дар ин истироҳатгоҳ тамоми яке аз мавзеъҳои беҳтарини тоҷикистон аллакай ба ҳисоб меравад ва албатта дар доираи таҷлили сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ин яъне истироҳатгоҳи кӯли Душанбе яке аз иншоотҳои бузургтарин дар минтақа ба ҳисоб меравад. мо ҷавонон, сокинон ва меҳмонони пойтахти азизамон шаҳри Душанбе барои бунёди чунин як иншооти зебо ки воқеан ҳам дар минтақа назир надорад миннатдории самимии хеш ва кулли ҷавононро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе барои иқдоми наҷиб баён менамоем. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи Тилоти ахбор. Тансияту хона обод бошед.